Hello students, very warm welcome to the online platform of Success Tree Punjab. Myself ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਟੂ ਕਲੀਅਰ ਦਾ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹਦੀ ਡੇਟ 18 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਬਟ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਦੇ ਦਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰੀਕੰਡਕਟ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਖੁੰਡ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ यूपीएससी की तैयारी करते हैं पीसीएस की तैयारी करते हैं प्लस कुछ बच्चे यहो ਜਿਹੇ भी ने ਜਿਹੜੇ स्टेट ਜਿਹੜੇ अदर एग्जाम्स की तैयारी करते हैं पंजाब लेवल की वो सारे बच्चे ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ इन्वॉल्व होणगे। पंजाब वाले बच्चे तो खैर सारे पेपर ही भरते होंगे ने ਜਿਹੜਾ मर्जी पेपर आ जाए बट एक मैं गल कह देवां कि ਜਿਹੜੇ बच्चे सीरीयस स्टूडेंट्स ने उन्हां वास्ते ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनीफिशियल होगी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मैं टाइम ला के साडी सारी टीम ने एनालिसिस करके पूरा प्रॉपर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ टाइम टेबल है शेयर करूँगा रिसोर्सिस दसूँगा किहड़ी चीज़ कित्थों करनी है एनालिसिस करूँगा ਤੁਹਾਡੇ लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनीफिशियल रहूगी। सो इस वीडियो ਨੂੰ एंड तक देख लियो एंड तक पॉइंट्स ने एंड तक पॉइंट्स होणगे। सो मैं स्टार्ट करदा विद दिस कोट ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ बड़ा घैंट लग्या ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ सिचुएशन ਉੱਤੇ पूरा ਢੁਕਦਾ भी है क्योंकि नैब तहसीलदार एग्जाम है। हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट वैन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। भावें तुसीं बहुत टैलेंटेड होवोगे तुहानूं थोड़ी एफिशिएंसी बहुत वधिया होगी पर जे तुसीं हार्ड वर्क नहीं कर सकते जे तुसीं टाइम टेबल बना के उहदे उत्ते जिहड़े खरे नहीं उतर सकते जे तुसीं कंसिस्टेंट नहीं हैगे तां तुसीं जिहड़े हैं फेल हो जाओगे। तां पास कौन होगा? हार्ड वर्क करने वाला बंदा भावें वो कंपैरेटिवली थोड़े तो घट टैलेंटेड होवे। सो हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट वैन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। सो मैं कोशिश करूँगा कि तुहानूं इंस्पायर करां तुहाडे अंदर अग जगावां जिहनूं तुसी यूज़ करके अपनी प्रैपरेशन दे विच वधिया जिहड़े हैं अपनी हासिल कर सको कोई भी पोस्ट। ठीक है जी। सो हुण क्योंकि तुसी थंबनेल दे विच ऑलरेडी देखिया भी होगा कि मास्टर स्ट्रैटेजी है, मास्टर प्लान है। सो मेरी मास्टर स्ट्रैटेजी दे 4 कंपोनेंट्स ने जिहदे विच एनालिसिस करना PYQs दा, नैब तहसीलदार दा एग्जाम होया सी ओहदा एनालिसिस करना या फिर अदर एग्जाम्स कोऑपरेटिव दा या फिर PCS दे एग्जाम्स नूं एनालिसिस करना ਜਿਹੜੇ कि 85% बच्चे नहीं करते 85% बच्चे करते ही नहीं। थोनू टेंशन लैण दी लोड़ नहीं, मैं करके आया इन्ना क मैं करके आया। चलो जी दूजा मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आइडेंटिफाई करना अपने वीक पॉइंट्स ते उन्होंने रिवाइज करना। रिवाइज शब्द मैं इत्थे स्पैशली पाया क्योंकि वीक पॉइंट्स नूं रिवाइज करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुंदा है। ਜਿਹੜੇ सब्जैक्ट थोनू वधिया लगदे ने वो तो तुसीं कर ही लैंदे हो पर वीक पॉइंट्स नूं ਜਿਹੜੇ वीक सब्जैक्ट्स ने उहनूं आपां करदे नहीं। सो आइडेंटिफाई करना अपने वीक पॉइंट्स नूं ते रिवाइज करना बहुत ही जरूरी है। दूजा कंपोनेंट तीजा कंपोनेंट जिहड़ा ना सारियां तो ही सब तो ज़्यादा मैनूं इंपॉर्टेंट लगता है दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्योंकि ये इफेक्ट सारे कंपोनेंट्स ते पैणगे। टाइम मैनेजमेंट जे मैं तुहानूं दस्सां तां मैं तुहाडे वास्ते 24 घंटिਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 घंटे दी 3 विंडोज़ बनातीआं। 8 घंटे 3 विंडोज़। तुसीं 8 घंटे सौ जाओ यार, तुसीं 8 घंटे की नींद ले लो कोई चक्कर नहीं, मैनूं कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी। 8 घंटे तुसीं स्टडी नूं दे दो। जिहड़ा मेरे लिए सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना मेरे लिए वो ये 8 घंटिਆਂ 'ਚ है। ये 8 घंटे जिहड़े तुसीं 2 घंटे 2 आवर्स जिहड़े तुसीं एक्सरसाइज नूं देने ने वो मेरे लिए सब तो इंपॉर्टेंट जिहड़ी है चीज़ है। हुण एक्सरसाइज कुछ भी हो सकती है। मैं तुहानूं जिहड़ी है कह लो भी तुसी मैं तुहानूं सजैसट करूँगा कि भाई ब्रीथिंग एक्सरसाइज करियो, रनिंग भी करनी है तुसी सब कुछ करना है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज मैडिटेशन जरूर करियो। मेरी पर्सनल तुहानूं एक सजैशन है जिहड़ी आ एक्सरसाइज तुसी करोगे है ना 2 घंटे योगा भी हो सकता है, रनिंग भी हो सकती है, वेट ट्रेनिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये तुसी 2 घंटे की एक्सरसाइज ये तुसी मस्ट करियो। मस्ट लिखो इत्थे मस्ट, इट इज़ मस्ट। ठीक है। बाकी 6 घंटे जिहड़े बच रहे हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੋ, ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰੋ, ਇਹ ਕਰੋ ਉਹ ਕਰੋ, ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਘੰਟੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੌਥੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹੈਲਥ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂਟਲ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਦੋਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ। ठीक है जी। सो अपनी हैल्थ मैनेजमेंट की जी प्रॉपर ट्रैक रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वो कमें होगा 2 घंटे की एक्सरसाइज। जे तुसीं 2 घंटे एक्सरसाइज की चौथा कंपोनेंट कंप्लीट होया
ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਪਊਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਆਹ ਵਾਲੇ 8 ਘੰਟੇ ਤੇ ਪਊਗਾ ਜਿਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਮੂਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਦੇ, ਦਿਮਾਗ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਉਹ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ 100% ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਰਹੋਗੇ। ਆਹ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਲਮੋਸਟ 16 ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗੀ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿਲੋਂ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ। ਲੋ ਜੀ, ਆਹ ਹੋ ਗਈ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ। ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ PYQ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ 85% ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸੂਗਾ ਨਹੀਂ ਵੀ 80 ਕੁਐਸਚਨ GS 'ਚੋਂ ਨੇ, 40 ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਥ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ, ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਗਾ, ਸਿੱਧਾ ਮੈਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ 'ਤੇ ਆਉਣਾ। ਪੰਜਾਬ GK ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ। ਪੰਜਾਬ GK 'ਚ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਸਰ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਗਰਾਫੀ 'ਚੋਂ 10 ਕੁਐਸਚਨ, एनवायरमेंट चो 8 क्वेश्चन, पॉलिटी चो 10 क्वेश्चन, हिस्ट्री चो 7 क्वेश्चन, इकोनॉमी चो 4 क्वेश्चन, साइंस एंड टैक चो 10 क्वेश्चन। इनू कट्ठा जोड़ ला लो, किन्ने बन गए 57 क्वेश्चन। 80 चो 57 क्वेश्चन तक कोर कंसैप्ट्स ऑफ जीएस चो आ रहे हैं, जनरल स्टडीज़। कोर कंसैप्ट्स ऑफ जीएस का की मतलब होया भी तुसी ए वाले कंपोनेंट्स जिहड़े ने ल्यूसेंट्स चो नहीं कवर कर सकते, ठीक है जी। ल्यूसेंट तो नहीं ये चीज़ां कवर होणगियां। इहदे वास्ते तुहानूं कोर कंसैप्ट जीएस के पढ़ने ने तां तुहानूं स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नियां पैणगियां, तुहानूं लक्ष्मीकांत पढ़नी पऊगी, तुहानूं NCERTs पढ़नियां पैणगियां, तुहानूं तमिलनाडु NCERT करनी पऊगी फॉर द एंशिएंट इंडिया, ते तुहानूं अपनी स्पैक्ट्रम करनी पऊगी फॉर द मॉडर्न इंडिया। सो इदां दी जिहड़ी स्टैंडर्ड बुक्स ने वो करनियां पैणगियां। हुण ऐ ना सोचो कि सर रिसोर्स नहीं दसणगे, रिसोर्स भी मैं तुहानूं दसूंगा भी किहड़ी चीज़ कित्थों करनी है, पर चूज़ तुसीं करना है भी स्मार्ट वर्क कित्थे होऊगा। हार्ड वर्क जरूरी है, पर नाल नाल आपां ने स्मार्ट वर्क भी करना है। गधे नहीं बनना, भार तां गधा बहुत चक लैंदा है। सो आपां यूज़ करना है चीज़ां नूं एफिशिएंटली कि उहदा वधों वध फायदा चक सकीए घट समय, क्योंकि दिन भी घट ने। लो जी 57 क्वेश्चन कोर कंसैप्ट जीएस चो आ गए, तो फिर बच्चे किन्ने 23 क्वेश्चन। 23 क्वेश्चन कित्थों आ गए जी? 23 क्वेश्चन आ गए जी करंट इवेंट्स चो। करंट इवेंट्स दे विचों 23 क्वेश्चन आए। हुण मैं इहदा जदों एनालिसिस कर रहा सी, मैं दो भागां विच डिवाइड किया। एक भाग दे विच मैं डिवाइड किया वो करंट इवेंट जिहड़े इंडिया नाल रिलेटेड सी, वो करंट इवेंट जिहड़े वर्ल्ड नाल रिलेटेड सी। तां इह 23 क्वेश्चन विचों 14 क्वेश्चन इंडिया वाले आ गए, तां वर्ल्ड विचों 9 आ गए। इट मीनस कि दोनों कंपोनेंट इंपॉर्टेंट ने, वर्ल्ड करंट अफेयर्स भी, इंडिया वाले करंट अफेयर्स भी, ठीक है जी। उस तो बाद दूजी क्लासीफिकेशन च मैं प्रायोरिटी टॉपिक्स देखे। प्रायोरिटी टॉपिक्स देखे तां उहदे विच आ 8 कंपोनेंट मेरे सामने आए भी डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर बड़े जरूरी ने, स्पेस रिलेटेड बड़े जरूरी ने, स्पोर्ट्स रिलेटेड बड़े जरूरी ने, स्कीमां बड़ियां जरूरी ने, बजट ते इकनॉमिक सर्वे बड़ा जरूरी है, इकोनॉमी के क्वेश्चन इत्थों ही आए ने। जियोपोलिटिकल इवेंट्स बड़े जरूरी ने, जिवें हुण G20 हुई है पंजाब च, जिवें बिल्स एंड एक्ट्स इन न्यूज़, इहदे उत्ते भी 2-3 क्वेश्चन आ गए। एक्ट्स उत्ते तो क्वेश्चन आने होने सी, बिल्स उत्ते भी आए हुए ने जरूरी, ड्राफ्ट बिल्स। अवार्ड कैटेगरी, इहदे विचों भी क्वेश्चन 1 या 2 तुहानूं देखण नूं मिलदे ही मिलदे ने। तो एक होर चीज़ मेरे नाल जिहड़ी है निकल के सामने आई है कि एनवायरमेंट रिलेटेड करंट अफेयर्स, इकोनॉमी रिलेटेड करंट अफेयर्स ते साइंस एंड टैक रिलेटेड करंट अफेयर्स, इन्हां उत्ते बहुत ज़्यादा फोकस सीगा। इन्हां 3 कंपोनेंट्स उत्ते बहुत ही ज़्यादा फोकस सीगा। जे तुसीं देखो डिफेंस एंड स्पेस, ये तो करंट इवेंट्स, सॉरी अपना साइंस एंड टैक नाल रिलेटेड है, बिल्स एंड एक्ट्स किहदे नाल रिलेटेड है, पॉलिटी नाल रिलेटेड है, स्कीम्स भी किहदे च आ गई, वो भी तुसीं जिहड़ा है सोशल इशूज़ विच पा सकदे हो, बजट एंड इकनॉमिक सर्वे किहदे चो आ गया, इकोनॉमी चो आ गया। सो ये जिहड़े टॉपिक ने जिहड़े मैं इत्थे 8 कंपोनेंट लाए ने, बहुत ही प्रायोरिटी टॉपिक्स ने, भावें तुसीं कितों मर्जी करंट अफेयर्स पढ़ो। तो हुण नैब तहसील वाली करंट अफेयर्स जिहड़े तुसीं नॉर्मल मैगजीन्स वगैरह पढ़ लैंदे हो, कोई भी उहदे नाल काम नहीं बनना, ठीक है जी। इहदे लई तुहानूं डिटेल्ड करंट अफेयर्स पढ़ने पैणगे, वो भी मैं तुहानूं दस दिंदा। लो जी आ तां हो गई एनालिसिस। तो एक गल मैं इत्थे मैंशन करनी बड़ी जरूरी है, स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके इहदे विचों ऑलमोस्ट 7 क्वेश्चन आए सी। 7 क्वेश्चन स्टैटिक जीके चो आए ने। हुण तुसीं कह दोगे भी सर ये तो 57 या 80 नहीं बन रहे, पर इन्हां दा रिलेशन सबजैक्ट्स नाल ही सी, तां करके मैनूं अलग तो नहीं पाया, पर वो स्टैटिक जीके दा पार्ट है। हुण स्टैटिक जीके दी साडी ऑलरेडी फ्री यूट्यूब क्लास चल रही है,
4 ਵਜੇ ਅੰਕਿਤ ਸਰ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੀਕਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੀਕਸ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ 'ਚ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਰਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚਰੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਟਿਕ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਨੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ, ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚਰੀਜ਼, ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟਸ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਟੈਟਿਕ ਜੀਕੇ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜੋਗਰਾਫੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਸਟੈਟਿਕ ਜੀਕੇ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੀ 4 ਵਜੇ YouTube ਤੇ ਕਲਾਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ 7 ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਰਨੇ ਨਾ, ਘੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ GS ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 40 ਕੁਐਸਚਨ ਬਚਦੇ ਨੇ, ਹਰਜੀਤ ਮੈਮ ਨੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 40 ਕੁਐਸਚਨ ਬਚਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ 'ਚ 15 ਕੁਐਸਚਨ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ 'ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 25 ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਥ 'ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਕ ਵੀਡੀਓ ਅੰਤਰਪ੍ਰੀਤ ਸਰ ਖੁਦ ਆਉਣਗੇ, ਖੁਦ ਦੱਸਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲਡ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਥ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ 25 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ, 25 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਲੋ ਜੀ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਆਹ ਸਾਰੇ ਹਰਜੀਤ ਮੈਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਛਾਂਟਤੇ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਪਜ਼ਲ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ, ਕਲੋ ਕੈਲੰਡਰ, ਕੋਡਿੰਗ ਡਿਕੋਡਿੰਗ, ਰੈਂਕਿੰਗ ਡਿਕੋਡਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਂਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਮਿਰਰ, ਜੋ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਮ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਏ, ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੰਬਰ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚੋਂ 2, ਕਲੋਕ 'ਚੋਂ 2, ਕੈਲੰਡਰ 'ਚੋਂ 1, ਕੋਡਿੰਗ ਡਿਕੋਡਿੰਗ 'ਚੋਂ 1, ਰੈਂਕਿੰਗ 'ਚੋਂ 2, ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਂਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚੋਂ 1, ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ 'ਚੋਂ 1। ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ 'ਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਮਿਰਰ ਇਮੇਜ, ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ, ਮੈਥਮੈਟਿਕਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਕੋਡਡ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਆਫ ਫਿਗਰਸ, ਲੌਜੀਕਲ ਸੀਕੁਐਂਸ ਆਫ ਵਰਡਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਕੀ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਆਪਾਂ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ। ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਜਾਣੇ ਨੇ ਵੀਰੇ, ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਕੁਅਲੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਡ ਸੀਗਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸਾਰਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਬ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਹ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ, ਇਹ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਪੁਰਾਣੇ ਖੁੰਡੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੋਲਿਟੀ ਲక్ష్ਮੀਕਾਂਤ ਕਰ ਲਓ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਕਰ ਲਓ, এনवायरमेंट ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੰਕਰ IAS ਕਰ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਕਰ ਲਓ, ਇਕਨੋਮੀ ਵਾਸਤੇ ਮਰੂਨਾਲ ਲੈਕਚਰਸ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁੱਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਕਲਾਸ ਨੋਟਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕ ਵਾਸਤੇ ਓਨਲੀ IAS ਦੇ ਨੋਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਰ ਲਓ। ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵਾਸਤੇ +1 ਤੇ +2 ਦੀ NCERTs ਨੇ, ਉਹ ਕਰੋ। ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਤੇ ਮੀਡੀਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ NCERTs ਨੇ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ NCERT ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਫॉर ਦਾ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਇੰਡੀਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। 2 ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਕਵਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ PPSC ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੀ ਵੇਗ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਵੇਗ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਈਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬੁੱਕ ਥੋੜੀ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੁਰਨਾਲ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਨ। ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਊਗਾ? ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਬਜਟ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ, ਉਹਦੀ ਜਿਸਟ ਬਣਾਉਣੀ, ਉਹਦੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣੇ। ਕੀ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੰਸੀਡਰਿੰਗ ਕਿ 86 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਕੀ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਹਾਰਡ ਟਾਸਕ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਟਾਸਕ ਟੂ ਡੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਟੌਪਿਕਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫੋਕਸ ਏਰੀਆ ਦੇਖਾਂ, ਪਾਸਿਸ, ਪੀਕਸ, ਮਿਨਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਕਲਾਈਮੇਟੋਲੋਜੀ ਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ ਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਤੇ ਐਤਕੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਰਥਕੁਐਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੱਕਾ ਦਿਖੂਗਾ, ਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੁਣੇ ਆ ਫਜ਼ਿਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਗੜੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਟੋਰਨੇਡੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਟੋਰਨੇਡੋ
ਟੋਰਨੇਡੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਰੇਅਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਣਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰਸ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੈਪਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਪਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਮਾਈਟ ਵੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦੇ ਮੈਂ ਫੋਕਸ ਏਰੀਆਸ 'ਚ ਦੇਖਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚਰੀਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਿਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਹਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। 12 ਮਿਸਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੱਕਾ ਆਊਗਾ, ਪੱਕਾ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਚਾਹੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਆ ਗਏ, ਮਾਡਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ। ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਵਰਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਲੂਣਾ ਦੀ ਵਰਕ ਕਰ ਲਓ। ਲੂਣਾ ਵਰਕ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਟਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਵੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਥਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਆ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੈਟੇਗਰੀ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਵੇਗ ਕੁਐਸਚਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਚੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕਰਦੀ। ਆਈ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਮਾਈ ਬੈਸਟ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੇਗ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਵਾਊਂਗਾ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਦੀ ਕੋਸਟ ਹੋਊਗੀ ਕੁਛ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਲਓ ਜੀ, एनवायरमेंट ਦੇ ਕੁਝ ਫੋਕਸ ਏਰੀਆਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕਸ ਹੋ ਗਏ, ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਰਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚਰੀਜ਼ ਵੀ ਪਾ ਦੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਇਆ ਬਰਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚਰੀਜ਼। क्लाइमेट ट्रीटीज बड़ा इंपॉर्टेंट है। पोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इकोलॉजी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये तो हो गए एनवायरमेंट के लैंदा जेडे फोकस एरियाज थोड़े होने चाहिए। फोकस एरिया का मतलब ये नहीं कि भी बस यही पढ़ के चल जाओ। ओ भाई साहब होर भी बहुत कुछ है, सारा कुछ करना है, ओवरऑल भी चीज़ां देखने ने, इन्हां ते ज़्यादा फोकस। साइंस एंड टैक की मैं फोकस की गल करा, साइंस एंड टैक तो सारा कित्थों आउंदा जी, करंट अफेयर्स चों आउंदा है सारा। जनरल साइंस को क्वेश्चन एक अद्धा आ गया तो छड़ दो, जो आता हो तो ठीक है, जो नहीं आता ना छड़ दो, कोई चक्कर नहीं। कदे 120 चो 120 का टफ नहीं जाऊगी। तुसीं जिहड़ा स्मार्ट वर्क करना है, क्वेश्चन गलत नहीं करने, नैगेटिव मार्किंग तो बचना है। साइंस एंड टैक की गल करा, बायोलॉजी की मैं गल करा तो जनरल साइंस दे विच बायोलॉजी जरूरी है। जनरल साइंस दे विच बायोलॉजी जरूरी है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे स्टैटिक वाले। स्पेस की गल करा, स्पेस प्रोग्राम, स्पेस मिशन की बड़ा इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टैक लई। डिफेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बायो टैक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस तो इलावा कोई नवीं जिहड़ी है कोई इन्वेंशन होंदी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइंस एंड टैक सारा का सारा करंट अफेयर है, सारा का सारा करंट अफेयर। लो जी, उस तो बाद मैं पॉलिटी की गल करा, पॉलिटी विचों 10 क्वेश्चन आए सी नैब तहसीलदार दे विचों। जे मैं फोकस एरिया देखा, पार्लीमेंट जो वाधू क्वेश्चन आए ने, ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशन चो आए, इलैक्शन चो आए, बिल्स चो आए, ब्रिटिश इंडिया एक्ट चो आए, ਜਿਹੜਾ मैं ऑलरेडी यूट्यूब पर कई बार करवा चुके हैं। तो मैं हमेशा ਤੁਹਾਨੂੰ कहना ना कॉन्स्टिट्यूशनल डिवेलपमेंट एक्ट ब्रिटिश इंडिया ब्रिटिश के पीरियड के ਜਿਹੜੇ चाहे चार्टर एक्ट हो, इंडियन काउंसिल एक्ट हो, डायरेक्ट इंट्रोड्यूस हो, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हो, बहुत जरूरी टॉपिक्स ने, बड़े ਤੁਹਾਨੂੰ आउणगे। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा ही किसी भी एग्जाम लिए बड़ा जरूरी है ना, बड़ा ही जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूंट असैंबली कदों बनी सी, कमें नहीं सी कि उन्होंने बिल पास किए, कदों लास्ट मीटिंग सी, कदों फर्स्ट मीटिंग सी, कौन कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर सीगा, कौन किहड़ी कमेटी का चेयरमैन सी, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पार्लीमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इलैक्शन रिफॉर्म्स अजकल ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाने लग गए हुण, चाहे पीपीएससी की गल करें या पी ट्रिपल एस भी इदां दे क्वेश्चन नहीं पूछता। खैर पीपीएससी इलैक्शन रिफॉर्म्स चो बड़े ज़्यादा डिटेल क्वेश्चन पूछ रहे। पंचायती राज चो बथेरे क्वेश्चन ने, एमरजेंसी चो वाधू क्वेश्चन, बड़े फोकस एरियाज ने जिहदे विच तुहानूं आराम नाल देखण नूं मिल जांदा। पता नहीं क्यों फंडामेंटल राइट्स विचों क्वेश्चन घट पूछे जा रहे हैं, वैसे वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फंडामेंटल राइट्स DPSPs है ना, वो पता नहीं थोड़ा जा हुण जिहड़ा फोकस जिहड़ा है हट रहा है पीपीएससी का। पर पीपीएससी तुहानूं कदे भी सरप्राइज़ कर सकदी। मैं तुहानूं फिर डिस्कलेमर दे देवां, कदे पीपीएससी नूं तुसीं ये कदे तुसीं उहनूं क्लेम ना करियो कि तुसीं उहनूं जाण गए, उहदी फिलॉसफी जाण गए। पीपीएससी हमेशा ही खेडदी रही है। सो अपनी जिहड़ी मेन थ्योरी है वो यही है, मेन जिहड़ा साडा फोकस है यही है कि सारा कुछ करके जाइए,
ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਲੋ ਜੀ, ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ, ਪਲੈਨਿੰਗ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ, ਮਨੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਬੈਂਕਸ, ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ। ਬੈਂਕਸ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਕਨੋਮੀ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰੰਟ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ 'ਚੋਂ ਸੀਗੇ। ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ, ਪਬਲਿਕ ਫਾਈਨਾਂਸ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਸੈਕਟਰ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਾਰਕੀਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜਟ ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਜਸਟ ਲੈ ਲਿਓ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ ਕਰਾਏ ਹੋਏ MCQs ਕਰ ਲਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕਸ। ਇਹ ਖੈਰ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕ ਦੇ ਫੋਕਸ ਏਰੀਆ, ਡਿਫੈਂਸ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮਿਸਾਈਲਸ, ਬਾਇਲੇਟਰਲ ਤੇ ਟ੍ਰਾਈਲੇਟਰਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੱਸਤੀ ਆ ਕੀ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਪਲੱਸ ਮੈਥ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ PYQ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਯਾਰ 8-8 ਘੰਟੇ ਦੀਆਂ 3 ਵਿੰਡੋਜ਼ ਬਣਾ ਲਿਓ, 8 ਘੰਟੇ ਭਾਵੇਂ ਸੌਂ ਜਾਓ, 8 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਬਚਦੇ 8 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 2 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਹੈਲਥ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਚੌਥੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਊਗੀ। ਜੇ ਆਹ ਚੌਥਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬੈਸਟ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਇਹ ਵਾਲੇ 8 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸਟੱਡੀ ਵਾਲੇ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਓ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਕਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ। ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਕਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦੇਣਾ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ। 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਕਰਵਾਊਗਾ। ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ MCQs ਪਲੱਸ ਕਨਸੈਪਟਸ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 5 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੌਰੀ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰਹੂਗਾ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 2 ਸਲੋਟ ਬਣਾਏ ਨੇ ਅਸੀਂ, ਇੱਕ ਸਲੋਟ ਸਵੇਰੇ ਹੋਇਆ ਕਰੂ 9 ਤੋਂ 10:30, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸਲੋਟ ਹੈਗਾ 10:30 ਤੋਂ 12 ਵਾਲਾ। 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਕੀ 5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ ਕਰੂ ਚੱਕ ਉਹਦੇ MCQs, ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ ਚੱਕ ਉਹਦੇ MCQs। ਉਸ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ MCQs ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਸਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਤੋਂ 10:30 AM, ਜਿਹੜਾ 8 ਦਿਨ ਚੱਲੂਗਾ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਫਿਰ ਸੰਡੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਇਹ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਡੇ 11 ਨੇ, 11 ਸੰਡੇ। ਉਹ 11 ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ 11 ਸੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਘੁੰਮੋ ਫਿਰੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ 8 ਦਿਨ ਕਰ ਲਿਓ, 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਬਾਏ ਦਾਸ ਦਵਿੰਦਰ ਸਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਥ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਅੰਤਰਪ੍ਰੀਤ ਸਰ। ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਐਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਥ ਅੰਤਰਪ੍ਰੀਤ ਸਰ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਬੈਸਟ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ ਹੈ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ, 8 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੂਗਾ ਹਿਸਟਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਵਨ ਸਰ ਲੈਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਹੋਊਗੀ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਮਈ ਤੱਕ ਅੰਕਿਤ ਸਰ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਪੋਲਿਟੀ 9 ਦਿਨ ਚੱਲੂਗੀ, 2 ਮਈ ਤੋਂ 11 ਮਈ ਪਵਨ ਸਰ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਹੋਊਗਾ 7 ਦਿਨ, 12 ਮਈ ਤੋਂ 19 ਮਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਰ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ এনवायरमेंट ਹੋਊਗਾ 7 ਦਿਨ, 20 ਮਈ ਤੇ 23 ਮਈ 27 ਮਈ ਰਾਹੁਲ ਸਰ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਚ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੱਡੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਊਗੀ 29 ਮਈ ਤੋਂ 5 ਜੂਨ ਤੱਕ ਬਾਏ ਸੁਰਭੀ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 7 ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੀਟੇਲਡ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 3 ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਕਸ, এনवायरमेंट ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕ।
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਹੋਣਗੇ ਇਸੇ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨਿਊਜ਼ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਲਾਸ ਨੋਟਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਕਲਾਸ ਨੋਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ 5 ਘੰਟੇ ਬਚ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ 5 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਲਾਸ ਨੋਟਸ ਲੈ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬੁੱਕਸ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਸਟ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੈਕਚਰਸ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਢ ਕੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਲੈਕਚਰਸ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਆਹੀ ਲੈਕਚਰਸ ਲਾ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਬੈਸਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਟਾਈਮ ਸਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਥ 30 ਦਿਨ ਚੱਲੂਗੀ, 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 11 ਮਈ ਅੰਤਰ ਪੀਸਾ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਊ। ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ 15 ਦਿਨ 12 ਮਈ ਤੋਂ 29 ਮਈ ਹਰਜੀਤ ਮੈਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕੋਸਟ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਰਿਓ। ਇਹਦੀ ਕੋਸਟ ਹੈਗੀ ਸਿਰਫ 1799 ਰੁਪਏ, 1799 ਰੁਪੀਸ। ਇੰਨੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੇ ਕਰਨਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੇ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੇ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 1799 ਪੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ, ਜਿਹੜਾ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਕਲਾਸਿਸ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਫੀਚਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਿਸ ਪਲੱਸ ਰਿਕਾਰਡਡ ਕਲਾਸਿਸ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿੱਦਣ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਦਣ ਲਾ ਲਈ ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡਡ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਨਹੀਂ ਦੋਨੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਟਿਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਰਹੂਗੀ। ਲੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਕਲਟੀਜ਼ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡਿੰਗ ਹੈ ਇਸ ਪੇਪਰ ਲਈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੇਖ ਲਓ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਰ, ਆਪਣੇ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਸਰ, ਰਾਹੁਲ ਸਰ, ਪਵਨ ਸਰ, ਅੰਤਰਪ੍ਰੀਤ ਸਰ, ਹਰਜੀਤ ਮੈਮ ਤੇ ਜਸਕਰਨ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਐਕਸਪਰਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਫੈਕਲਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਟਾਸਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਬੈਸਟ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਰਡ ਲੇਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੂਨ ਫੀਡਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਪੂਨ ਫੀਡਿੰਗ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕੋਸਟ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ 1799, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 1799 ਪੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੋ ਜੀ, ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਟੈਸਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਲੱਸ ਫੁੱਲ ਲੈਂਥ ਟੈਸਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਫੁੱਲ ਲੈਂਥ ਟੈਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫੁੱਲ ਲੈਂਥ ਟੈਸਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟ ਪਲੱਸ ਫੁੱਲ ਲੈਂਥ ਟੈਸਟ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 599 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ 1799 ਦਾ ਕੋਰਸ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨਕਲੂਡਡ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਵੀਕਲੀ ਡਾਊਟ ਸੈਸ਼ਨ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਖੁਦ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ 'ਚ ਰਹੂੰਗਾ। ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਰਹੂਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। 7973537441 ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ 441, ਹਾਂ 441, ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਕਰ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖੈਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਖਰੀਦੋ ਨਾ ਖਰੀਦੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਲਾਇਕ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਹੋਊਗੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਐਨਰੋਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਉਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਨੋਟਸ ਐਂਡ PDF ਦੋਨੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਲਾਸ ਨੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਸਾਡੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, PDFs ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। PDF ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਪਟਾਪ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਵਟਐਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਸੋ 5 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ? 5 ਤੋਂ 18 13 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ 13 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹ 13 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ YouTube ਤੇ ਮੈਰਾਥਨਸ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, YouTube ਮੈਰਾਥਨਸ ਉਹ ਕਰ ਲਿਓ,
ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਉਹ। YouTube ਦੀਆਂ ਮੈਰਾਥਨਸ ਉਹ ਲਾਇਓ, ਠੀਕ ਹੈ, 6-6 7-7 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੈਰਾਥਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਲਾਇਓ। ਪਲੱਸ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਿਓ, ਪਲੱਸ ਕਲਾਸ ਨੋਟਸ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਦੈਟਸ ਇਟ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਘੋੜੇ ਵਾਂਗੂ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਬਸ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਲਾ ਲਓ। ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਨਾ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉੱਧਰ ਦੇਖੋ। ਦੈਟਸ ਇਟ। ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਇਹੀ ਜੇ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ। 11 ਸੰਡੇ ਵੀ ਨੇ ਇਹ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਪਲੱਸ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਇਨਪੁਟਸ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ, ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੋ, ਨੋਟਸ ਦੇਖੋ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਸਕਾਂਤ ਸਰ YouTube ਤੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖੋ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੋਨਮੀ, এনवायरमेंट ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਪਲੱਸ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟਸ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਦੈਟਸ ਇਟ ਫॉर ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਤੇ ਵਿਦ ਦ ਨਿਊ એનર્ਜੀ ਤੇ ਵਿਦ ਦ ਨਿਊ ਸਪਿਰਿਟ। ਕੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ, ਕੀ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।